सत श्री अकाल जी, स्वागत करते सारे दर्शकों का एक बार फिर तो। और जिमें कि तुम जानते हो कि असी इस लाइव शो में लैके फिर तो मुखातिब हो तुहाडे नाल। और इस लाइव शो का मकसद सिर्फ यही रहिंदा है कि तुहानू बाहर जाण संबंधी इन्फॉर्मेशन दी जाए। कनेडा, यूके, आस्ट्रेलिया, यूएस इन्होंने मुल्कों किमें जा सकते हैं। और इस प्रोग्राम की खासियत ये रही है कि इस प्रोग्राम के असीं सीधे तौर पर तुहाडे सवालों के जवाब देने लिए एक माहर नूं अपने नाल बुलाने। अज साडे नाल हाज़र ने पिरामिड सर्विसेज तो भवनूर सिंह बेदी जी। इस लाइव प्रोग्राम में तुसीं जुड़ सकते हो, अपने सवालों के जवाब घर बैठे लै सकते हो। समा खराब नहीं करते, बेदी साहब का स्वागत कर लेने। पहले उस बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। टीवी स्क्रीन पर तुहाडे नंबर चल चुका है, इस नंबर पर कॉल करके तुसीं शामिल हो सकते हो, अपने सवाल पूछ सकते हो किसी भी मुल्क के स्टडी वीज़ा के लिए। सो बेदी साहब बहुत स्वागत है। धन्यवाद सदा देने लिए और साडे नाल जुड़े साडे सारे प्यारे दर्शकों का मेरे वालों प्यार भरा सत श्री अकाल। आई होप तुसीं सारे ठीक होवोगे। कोविड ने जिहड़ी सैकेंड वेव आई है उस वेव ने साडे सारिਆਂ ਦਾ बहुत नुकसान किया है। बिजनेस का नुकसान तो किया ही किया है, मानसिक तौर पर भी बहुत नुकसान मिले है। लॉट ऑफ अस हैव लॉस्ट देयर नीयर एंड डियर वंस। तो मैं वाहिगुरू सच्चे पातशाह तो यही हर वेले यही प्रे करी दी है कि जिहड़ी वेव 3 है यह ना आवे। और इनू जे आपां रोकना चाहते हाँ तो सानू इहदे लई आप हुण तो ही केयरफुल होना पएगा, योगदान देना पएगा, मास्क पाना पएगा, जिहड़ी दूरी है 2 गज की वो दूरी बना के रखनी पएगी। ऐ नहीं कि सरकारां ने रिस्ट्रिक्शंस खोलतियां तो बंदे के उपर बंदा चढ़ जाए। यह चीज़ आपां प्रिवेंट करनी है क्योंकि आपां 3rd वेव आन तो प्रिवेंट करनी है। और मेरी बच्चों नूं जिहड़े 18 साल तो उपर है और अपने अपने भैन भाइयों नूं, बजुर्गों नूं यही हथ जोड़ बेनती है कि जे वैक्सीनेशन दी शॉट नहीं लवाई है तो ज़रूर लवाओ। मैं दोनों शॉट लवा चुके हैं। मेरे माता पिता जिन्हां दी उम्र 75 साल है वो दोनों शॉट लवा चुके हैं। मेरे दादी जी जो कि साडे नाल रहिंदे है उन्हां दी उम्र 95 साल है, वो दोनों शॉट लवा चुके हैं। किसी नूं कुछ नहीं होया, सारे तकड़े है, सारे तंदुरुस्त है। इनफैक्ट चांसिस ऑफ गैटिंग विद इन्फैक्टेड विद कोविड हुण सारिਆਂ ਦੇ घट चुके हैं। सरकारां जोर ला रही हैं, आप भी थोड़े जे रिस्पॉन्सिबल होइए और कोविड का बचाने लिए अपने वैक्सीनेशन जरूर करवाइए जी। सो सारे दर्शक जुड़ चुके हैं, सारे कॉलर जुड़ चुके हैं। स्वागत है जी, कौन बोल रहे हो? सत श्री अकाल जी, सर मैं मनराज गल कर रहे हैं गढ़शंकर तो। मनराज जी स्वागत है जी, सवाल पूछो। सर मैं कन्फर्म करना सी, मैं +2 ਕੀਤੀ है 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ। ठीक है, टीम ਦੇ ਨਾਲ। ओके सर मैं 2 ਵਾਰੀ ਆਇਲਟਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸ। ओके ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਮੇਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ 5.5 ਬੈਂਕ ਸਕੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕੀਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਓਵਰਆਲ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ 5.5 ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਵਿੱਚ 5.5 ਹੈ? ਸਰ ਜੀ 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਇਲਟਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਹੀ 5.5 ਬੈਂਕ ਸਕੋਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ओवरऑल है ना, ओवरऑल 5.5 आ रहे हैं जी जी। सो मनराज आई थिंक ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਔਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਈ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਵੋ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਖਰੀ 2 ਸਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। और आइलट्स की तैयारी पिरामिड कॉलेज ਵਿੱਚ मुफ्त कराई जाती है। सो जे तुसी कैनेडा जाने का सुपना सोचते हो और किसी कारणवश पैसे की घाट करके ਜਾਂ आइलट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਡ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ BBA, BCA, BCom, ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ MBA ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਤੇ ਵਕਤ ਦੀ ਬਚਤ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਈਲਟਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤਾਂ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੋਰ 7, 7.5, 8 ਬੈਂਡ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨ ਹਾਊਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ कुछ भी नहीं है, लगभग $800 एक साल की ਤੁਹਾਡੀ फीस होएगी। और बाकी घर रह रहे हो तो रहन सहन का कोई खर्चा नहीं होएगा। या pyramidcollege.edu.in ਤੇ भी जाके जानकारी ले सकते हो जी। सो एक होर सामने कॉलर तो जुड़ चुके हैं, देखते हैं कितों कॉल कर रहे हो। की हेलो सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी, स्वागत है। नाम दसो अपना।
ਸਰ ਰਾਧਿਕਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਜੀ ਰਾਧਿਕਾ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਸਰ ਮੈਂ ਜੀਐਨਐਮ ਕੀਤੀ ਹੈ 2019 ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਹਾਂ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਆ, 5.5 ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਆ। 5.5 ਬੈਂਡ ਓਵਰਆਲ ਜਾਂ 1 ਚ 5.5 ਹੈ? ਓਵਰਆਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੀਐਨਐਮ 2019 ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਐਨਐਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਇਲਟਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਲਟਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6.5 ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਬਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਨੈਨੀ ਕੋਰਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੈ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੈਲਥ ਏਡ ਕੇਅਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਨੀ ਕੇਅਰ ਵਰਗੇ ਕੋਰਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕੋਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ LMIA ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਿੱਧੀ PR ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਵਰਕ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ LMIA ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਕੋਰਸਿਸ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਾਨ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ NSDC ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਥ ਸਕਿੱਲ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੈ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਔਰ ਐਕ੍ਰੀਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬੋਲੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਪਾਏਗੀ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਬਟ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ LMIA ਵਿੱਚ ਜਾਂ PR ਵਿੱਚ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਭਵਨੂਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਸ਼ਰੂਫੀਅਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਕਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਫਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊ ਟੂ ਕੋਵਿਡ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਸੋ ਵੀ ਸਰ ਪਿੱਛੇ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਕਿਉਂ ਰਹੀਆਂ? ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਡੈਲਟਾ ਪਲੱਸ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕੇਸ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਐਂਡ ਅਗਸਤ ਮਿਡ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਥਰਡ ਵੇਵ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਕੇਅਰਡ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਸੇਮ ਇਨਟੇਕ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਜੁਲਾਈ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਫਾਈਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਡੈਫਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਔਰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। SOP ਲਿਖੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਕਾਲਜ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟ ਜਿਹੜੇ IRCC ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਆਪਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ SOP ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ SOP ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ, ਸੋ ਸਭ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਿਮਰਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ। ਸਿਮਰਨ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ BCA ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ 2020 ਚ, ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਸਕੋਪ ਹੈ? ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ BCA ਚੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ BCA ਚੋਂ? ਸਰ 67%। 67% ਹੈ, 67% BCA 2020 ਪਾਸ ਆਊਟ। ਸੋ ਅਗਰ BCA ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ 67% ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਇਲਸ ਕਰਕੇ 6.5 ਬੈਂਡ ਨਾਲ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਫੀ ਕਾਲਜਸ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਆਇਲਟਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿਓ ਔਰ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਜੇ ਜਨਵਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੁੰਝ ਕੇ ਇਸ ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਆ ਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਾਂਸਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਘਟ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੌਬ, ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੀਆਰ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ ਫਗਵਾੜਾ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ, ਫਗਵਾੜਾ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਫਗਵਾੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈ। ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਆਈਆਂ, ਕੀ ਇਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਵਾਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਰੀਲੌਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋਵੇ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਮੁੜ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਜੀ ਸੁਬੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਜਤਿਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਜੀ ਜਤਿਨ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਜੀ ਸਰ, +2 ਕੀਤੀ ਨॉन मेडिकल, मेरी रिजल्ट पेंडिंग है। ठीक है जी। बट सर मैं आगे आईएलटीएस में जीती है। ओके। तो बट सर मेरा कनाडा का प्लान है, तो मैं मेरे लिए चीज को जी प्रोग्राम है +2 नॉन मेडिकल कितने % नंबर है जी? ਹਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਜਤਿਨ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਕਾਲਿੰਗ ਫਰਮ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਸਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਵੀ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮਾਪੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ मेरी आवाज आ रही है जी ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 12ਵੀਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਵੇਟਡ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਆਇਲਟਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਇਲਟਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਫਾਈਲ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਂਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜਸ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੈਫਰਲ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਨॉन ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੇ ਆਈਟੀ ਦੇ, ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੇ ਦਾਖਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਜੇ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਨਵਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਜੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਸਹੀ ਕਾਲਜ ਔਰ ਸਹੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ। ਪਿਰਾਮਿਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਹਿਣੀ ਔਰ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਿਰਾਮਿਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤਜਰਬਾ ਦੇਖੋ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 35,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲੈਗੇਸੀ ਦੈਟ ਵੀ ਹੋਲਡ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਨੈਟਵਰਕ ਦੈਟ ਵੀ ਹੋਲਡ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ UK ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਿਰਾਮਿਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਸੁਬੇ ਸਾਹਿਬ, UK ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੈਕੰਡ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ UK ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ UK ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜੋਤੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ। ਜੋਤੀ ਜੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਹੈਲੋ ਜੋਤੀ ਜੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ +2 ਕੀਤੀ ਹੈ 2020 ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 60% ਮਾਰਕਸ ਸੀ ਮੇਰੇ। ਓਕੇ। ਤੇ ਆਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਏ ਆ 6 ਆਏ ਆ, 1 ਮੋਡਿਊਲ 5.5 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨॉन ਮੈਡੀਕਲ ਮੈਂ 3 ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕੈਨੇਡਾ?
ਸੋ ਬੇਟਾ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਦੈਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਲਾਹੇਮੰਦ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਨੀਡਲੈਸ ਟੂ ਸੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ 5.5 ਹੁੰਦਾ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ 70 75 80 ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਵੀਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਆ 5.5 ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਹੈ ਔਰ ਬੈਂਡ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ ਜੋ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਫਗਵਾੜਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ, ਉਹ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟਸ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ, ਕਾਮਰਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਥਵੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਸੁਬੇ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੌਣ? ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਹਰਮਨਜੋਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੋਗਾ ਤੋਂ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੀ ਮੋਗਾ ਤੋਂ। ਓਕੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਿਆ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਬੈਂਡ ਵੀ ਸੱਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ +2 ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ? ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ। +2 ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ? ਸਰ +2 ਸੀ ਕਮਰਸ ਚ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ? ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ? 70%। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਚ ਪਾਸ ਹੋ +2? ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਚ +2 ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ? 2019। 70%, 7 ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਆਈਡਲੀ ਸਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਗੈਪ ਕਰਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ ਜਨਰਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫਲਾਈਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਜੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੀ ਹਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੜ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਜਨਵਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਪਿਰਾਮਿਡ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ SOP ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਰਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਚੋਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਗੈਪ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ GCMS ਨੋਟ, ਕੇਪ ਨੋਟ ਕਢਵਾ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ 2-4 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੋ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਟੈਂਬਰ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਸੀ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ ਫਾਈਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਜਨਵਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਿਫੰਡ ਲਵੋ ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਮੁੜ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਉਡੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਕਾਲਰ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਊਬੈਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਮੈਂ +2 ਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਲਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਮੇਰੇ ਬੈਂਡ ਆ ਗਏ 6.5। 6.5 ਬੈਂਡ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਵੇਟਡ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨਾਲ 12ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨਾਲ 12ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਗਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਜਨਵਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। किसी कंसल्टेंट, किसी काउंसलर की लोड़ नहीं, आप रिसर्च करो पिरामिड की वैबसाइट ते और जाके कंसल्टेंट नूं पिरामिड नूं सिर्फ यह दसो कि आपां रिसर्च कीती सी, यह कोर्स और कॉलेज सानूं सही लग रहा है, इहदे विच दाखला अप्लाई करो। जे तुसी घर बैठे भी दाखला अप्लाई करना चाहते हो तां भी पिरामिड की वैबसाइट ते जाके तुसी दाखला अप्लाई कर सकते हो। वैबसाइट का वैब एड्रैस है pyramid-eservices.com या pyramidvisa.com। 5000 तो वध प्रोग्राम इस वैबसाइट ते अवेलेबल है। किहड़ा कॉलेज जनवरी सैशन विच अवेलेबल है, किहड़ा कोर्स जनवरी सैशन विच अवेलेबल है, तुहाडी परसेंटेज और आइलेट्स दे मुताबिक किहड़े कॉलेजां विच और कोर्सां विच दाखला मिल जाऊगा, किहड़े कॉलेजां यूनिवर्सिटियां विच स्कॉलरशिप अवेलेबल है, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उस प्रोग्राम दियां किद्दां दियां रहनगियां,
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਐਜ਼ 1 2 3 ਯੂ نو 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਦਾਖਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ, pyramidservices.com ਜਾਂ pyramidvisa.com। ਨੌਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੈਂਡ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈ ਪਰਟੇਨਿੰਗ ਟੂ ਕੰਪਿਊਟਰਸ, ਯੂ نو ਜਿਵੇਂ ਯੂ ਆਰ ਅ ਗਰਲ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂ نو ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, रोबोटिक्स ऑटोमेशन हो गया, मशीन लर्निंग हो गई, वैब एप्लीकेशन डिवेलपमेंट हो गई, मोबाइल एप्लीकेशन डिवेलपमेंट हो गई, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੌਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਲਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਰਚ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਪਿਰਾਮਿਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਨੂਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੀ ਸਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਿਊਬੈਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿਊਬੈਕ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਜੇ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਿਸ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਨੋ, ਸੋ ਵਿਡਰਾਅ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕੱਟੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਡਰਾਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਨਾਂ 10 ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਵੇਟ ਕਰੋ, ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 10 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਪਏ, ਰੋਜ਼ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਫੰਡ ਲੈ ਲਓ, ਪੂਰਾ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲੂਗਾ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬੈਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਸੀਗਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੀ, +2 ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ 70% ਮਾਰਕਸ ਨੇ। ਆਇਲਸ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਓਵਰਆਲ ਮੇਰੇ 6 ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚ ਮੇਰੇ 5.5 ਬਣ ਜਾਏ। ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਅਗਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਰਮਨ ਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਜ਼ਲ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਬੈਚਲਰਸ ਇਨ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ ਵਰਗੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਬਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੱਗੇ। ਯੂਕੇ ਬਾਰੇ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕਰੋ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਤੋਂ ਜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂ نو SOP ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਯੂ نو ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਕਸੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਐਸੀ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਦਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਰੋਲ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਕੋਰਸ ਔਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਔਰ ਕੋਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਨਟੇਕ ਪਾਓ, 12ਵੀਂ ਦੇ ਨੰਬਰ, ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਸਕੋਰ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਐਡ ਕਰੋ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਅ ਵੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਪ ਰਿਜ਼ਲਟ which will help you get good program choice and good college choice. So pyramidvisa.com या pyramidservices.com ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਐਂਡ ਸਹੀ ਕੋਰਸ ਔਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਕਰੋ ਔਰ ਪਿਰਾਮਿਡ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਬਿਲਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।